ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ साहिब दे चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। सतगुरु दी पावन बाणी लड़ीवार रहराज साहिब जी दे पावन बचन आपां गुरु कृपा नाल विचारदे हां। इस पावन बाणी दे अंदर चौपई साहिब दी विचार आपां कर रहे हां। आओ एक बार इसनूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौपई साहिब दे ये जिन्ने शब्द ने बेनती रूप शब्द ने। आप जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो ते सतगुरु की बाणी अंदर भी संसार के प्रति बेनती के लिए बहुत शब्द ने। आप एक बचन पढ़ते हैं सारे। साहब ने उस मालक अगे अरदास की पूरी मनुखता के भले लई, पूरी सृष्टि के भले लई। ते शब्द एक वरत्या, कहन लगे जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरै तितै लिहो उबार। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन है। इहदे विच कहा गया कि हे परमात्मा, इस विकारां विच ते खोआ खिंदी विच सड़दे संसार नूं जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। इनू रख ले अपनी कृपा दे नाल। फिर एक गल की भी जिमें इहदा भला हुंदा, जित द्वारे उभरै एक रास्ता ना बना, जिस द्वार राही इस भला हो सके तितै लिहो उबार। उसी तरह इस संसार दा भला कर, सड़दे बलदे संसार नूं बचा। बाणी विच बचन आए। भाई गुरदास जी ने एक बचन वरत्या। उन्हें कहा सी भी गुरु नानक साहब तुरे ते कादे खातर कि सड़ रहे संसार नूं नाम दा छिट्टा दे के, नाम दी दात दे के तपदे हिरदियां नूं ठंड देन वास्ते तुरे। बाणी विच ओह कहिंदे ने भाई साहब जी, बाबा पैंदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई। बाबा देखिया ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। कह लगे गुरु साहब ने ध्यान ला के वेख्या, बाबा देखिया ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। ते सारा संसार जलदा सड़दा पिया। हुण आपां कहांगे भी अग ते दिसदी कोई नहीं। गुरबाणी की जिहड़ी व्याख्या है वो गहरी है। ये नहीं भी केवल उपरों उपरों कोई व्याख्या है। गुरबाणी जदों गल करेगी वो अंदर दी गल करेगी। अंदर दी दुनिया अंतरीव जिहड़ा बंदे अंदर चलदा पिया संसार अंदर। बाबे फरीद साहब दा जिवें एक श्लोक आप जी पढ़दे हो, उन्हां कहा सी ना, फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सुभाया जग। उच्चे चढ़ के देखिया तो घर कर इहा अग। मैं देखिया भी शायद चलो महापुरुख ने अपने ते गल ला के समझाई भी ये दुख दी अग मेरे अंदर बलदी है। पर थोड़ा उच्चे चढ़ के वेखिया ते घर घर विच दुख दी जिहड़ी अग है हर हिरदे अंदर बलदी पई है, धुखदी पई है। गल वखरी है भी कईयां अंदर धुखदी है, कईयां दे बाहर प्रगट भी हो जाती बिल्कुल सामने। तो ये अंतरीव भाव गुरबाणी इहदा विख्यान करदी है। मैं बेनती कह रहा सा कि जिथे कलगीधर महाराज ने बेनती चौपाई कही
परमात्मा अगे बेनती। उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब ने भी किया बार बार शब्दों विच, ते बेनती रूप शब्द करदे महाराज ने कहा, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरै तितै लिहो उबार। हे मालक इस संसार दा भला कर। इसे तरह गुरु कलगीधर महाराज पिछले लम्मे बचनां विच कह के आए ने कि परमात्मा हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। पहला कर्मे कर देवी तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। ये सारे बचन कह रहे ने कि पहला कर्मे कर मेरा मन तेरे चरणों में जुड़ जाए, नाम विच। देख मैं बाणी विचों फिर बेनती कह दिया, हजूर ने क्या बारी अग की गल वखरी है भी पानी पा के बुझा दिने आपां, पर जिहड़ी बंदे दे हिरदे अंदर अग चलदी है वो बकारां दी भावें किसे प्रकार दी है, इहदा हल एक परमेश्वर दा नाम है। बाणी विच कहा गया, कहन लगे कल ताती ठांडा हर नाम, नाम है हिरदे अंदर जिहदे जिन्ना वसेगा परमात्मा दा नाम, जिन्नी किसे दी इबादत बंदगी मजबूत होएगी, याद रखो उन्ना उस बंदे अंदर सुकून ते आनंद होएगा। जिन्ने किसे दी बंदगी ते इबादत कमजोर है, उन्नी उहदे अंदर भटकना ते उहदे अंदर मानो एक अग बलदी भटकना बधी पएगी। ये एक नुकता है। इत्थे महाराज ने अज जिहड़े वचन वरते, अज शब्द एक बार बार वरते महाराज ने काल। चौपी साहब जिहड़े पढ़दे ने ध्यान विच है भी काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल शब्द महाराज बार बार वरतणगे। काल दे दो अर्थ हुंदे ने, चेता रखियो। एक ते काल दा अर्थ हुंदे मौत, बाणी विच कई बारी आया, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। ते एक काल दा अर्थ हुंदा समा, ये जो चलदा पिया सारा कुछ ये काल दे दीन है। गुरबाणी विच आपां वचन पढ़दे साहब कहंदे दिन ते पहर पहर ते घरियां, बाबा कबीर साहब जी दा वचन है, दिन ते पहर पहर ते घरियां आव कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक जो कहो कवन विद कीजै। शब्द वरत्या ना काल, इहदे अर्थ ने कहन लगे बंदे ख्याल कर कदी, दिन ते पहर पहर ते घरियां, जिवें दिन घट के पैरां ते रह जांदे, पैरां तो बाद फिर घड़ियां रह जांदियां। समय दी वंड है। एक बार अर्ज कीता सी कि अज ते समा वंडिया गया सेकंड मिनट ते घंटियां दे संबंध विच। 60 सेकंडां दा मिनट है, फिर 60 मिनटां दा घंटा, इस तरह। पर पहला जिहड़ी समय दी वंड सी ਉਹ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚਸ਼ਾ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ इस तरह से। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ 8 ਪਹਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 9 ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, 9 ਤੋਂ 12 दूसरा पहर है, 12 ਤੋਂ 3 ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 6 ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਜਾਣ, 6 ਤੋਂ 9 ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, 9 ਤੋਂ 12 दूसरा, 12 ਤੋਂ 3 ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ। 8 ਪਹਿਰ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, 4 ਦਿਨ ਦੇ 4 ਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਵੀ 4 ਪੈਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੰਡ ਕੇ, 4 ਪੈਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋਂ ਕੇਰੇ। ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਘਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘਟੈ ਦਿਨ ਛੀਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਛਿਜਦਾ ਪਿਆ, ਛਿਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ। ਫਿਰ ਬਦਕ, ਜੋ ਬਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜੋ। ਮੌਤ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜੋ ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਕੋ ਕਹੋ ਹੈ ਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਮਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਪਏ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਧਰਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਪ ਧਰਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ
ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिवजू ਅਵਤਰਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ शिवजू, शिव जी ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ शिव जी ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠ ਉਚਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੋ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤ ਮਾਨੋ। ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ, ਉਂਝ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, शिव जी ने जेड़े वो मारन वाले ने, ते जेड़ा विष्णु है वो पालन वाला है। तीन देवते उन्होंने मिथले, ब्रह्मा जी पैदा करने वाले, विष्णु पालन वाला, शिव जी मारन वाला। तो मैं ये कारण कई बार अर्ज करदा है, याद रखो तुहानू बहुतात विच तुहानू विष्णु दे मंदिर मिलणगे, शिव जी का मंदिर तुहानू बहुत घट कदी कदाई मिलेगा, नहीं मिलता। ब्रह्मा जी का मंदिर भी बहुत घट है। हुण इहदा कारण की है? मनुख जिहड़ा वो लालची बिरती का मालक, हिरस इहदे अंदर है। तब ब्रह्मा का उन्हां कहा भी ब्रह्मा जी जिहड़े पैदा करन वाले ने, ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਤੇ शिव जी ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਰੱਖਦਾ ਤੇ शिव जी ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, शिव जी भगवान है, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਚੇਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ परमात्मा ही सब कुछ पैदा करने वाला है, ओही पालन वाला है, ते ओही मारन दे समर्थ है। हजूर ने तक के केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। तो बाणी विच एक बचन हुंदा है, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, करोड़ा ब्रह्मे रब ने पैदा कीते ने, कोई एक थोड़ी है। तो इत्थे कलगीधर जी दा तां जिक्र कर रहे ने चौपी साहिब दी बाणी अंदर। कहन लगे भुलक्कड़ लोको, जिहड़ा तुसीं परमात्मा देवतियां नूं मन के बह गए हो, ये भुलेखा है तुहाडे मनां विच। साहिब कहंदे काल पाए ब्रह्मा बाप धरा। ब्रह्मा जी तां आप काल पाए, काल दा अर्थ समा आउण ते पैदा होए, समा आउण ते बिनस गए। एक काल दे अधीन सन, समय दे अधीन सन। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। फिर कह लगे काल पाए शिव जू अवतरा। शिव जी है जिहड़ा, ये भी कह लगे काल दे अधीन, समय अंदर पैदा होया, समय अंदर बिनस गया। फिर महाराज ने क्या काल पाए शिव जू अवतरा।
ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਨਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਵਿਨਸ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਜ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਹਾੜ ਬਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਟਕ। ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਟਕ। ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਲੀਲਾ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਲక్ష్మణ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। हैरानगी की गल, ये पता है भी ये रामचंद्र नहीं, ये सीता नहीं, ये लक्ष्मण नहीं, ये लव कुछ नहीं, ये सब कुछ एक नाटक किया जा रहा है, तमाशा विखाया जा रहा है। पर बंदे की सुरत तमाशे विच इन्नी उलझी हुई है, उस नाटक अंदर वो रोल अदा करने वाला कर रहा है, उन्हें बिल्कुल उस तरह रोल अदा करना है। उन्हें ये नहीं मन में लिया भी है नहीं, वो अपने आप को कुछ घड़ियां लिए रामचंद्र ही समझदा, तो वेखण वाले वेखदे ने। हजूर पातशाह महाराज ने क्या सकल काल का किया तमाशा। परमात्मा ने समय विच एक तमाशा बनाया संसार, जिन बाणी ने क्या बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। कहंदे बाजीगर बाजी पाउण आया ते कई रूप बना लेंदे। पिंडां विच मदारी आउंदे सन, बाजीगर लोग आउंदे सन, जदों आउंदे सन वो कल्ले सन, ते जदों पिंड दी साथ विच उन्हां खलो जाना, लोकां दा इकट्ठ होना, बच्चियां दा, नियाणियां दा, सियाणियां दा, तां फिर उन्हें तमाशा विखाउणा। उन्हें अपने बगल विचों कई कुछ कढ के किसे नूं उन्हें कई कठपुतलियां बना के, कई तरह दा बना के कुछ घड़ियां उन्हें खेड तमाशा विखाउणा, लोकां बड़ी रीझ नाल वेखना, ते वेखण तो बाद आखिर बाद विच वो सब कुछ समेट के बाजीगर मदारी कल्ला ही रह जांदा। तैनूं महाराज ने बाणी विच क्या कहंदे, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा। इसे तरह जिहड़ा परमात्मा है उन्हें सब कुछ काल दे अधीन बनाया है। तमाशा है एक, ते तमाशे विच ब्रह्मा जी भी आए,
इस नाटक विच इस काल समय अधीन शिव जी भी आया, विष्णु भी आया, आए ते चले गए। महाराज कह लगे ये भुलेखा कढ़ दो भी ये भगवान ने परमात्मा इको है, जड़ा अकाल है, जड़ा काल दे अधीन ने। इस तरह महाराज अज इस बचन अंदर समझा रहे ने। ते उन जड़ा तमाशा शब्द है, मैं फिर बेनती कह दियां, गुरु साहब बाणी विच भावें कई रूप लेंदे ने, पर तमाशे विच साडी सुरत अज भी उसे तरह उलझी हुई। आ जड़ियां फिल्मां ने, नाटक चेचक ने, टीवी ते आ रहे ने, ते की ये तमाशा नहीं? हैरानगी की गल है कि वो घर दी मैंबर ने सारे 8-10 जने रल के 20-50 ला लवो, सारे जने रल के बिल्कुल कच्चियां बहिंदे ने, कच्चियां खांदे पींदे ने, कार करदे ने अपनी। इत्थों तक शब्द मैं कह दियां भी लुटदे ने तमाशा विखा विखा के। ते ओदे विच की है नाटक चेचक अंदर, ओदे विच एक दूजे नाल झगड़ा है, ईरखा है, इस तरह कई कुछ विखाया जा रहा है। ते घरां विच लोग बिल्कुल इस तरह कह लो भी उल्लू की तरह, जिवें उल्लू नूं दिसदा कोई नहीं, सही गल समझ कोई, जिवें दिने दिसदा नहीं, ते लोग इस तरह टिक टिकी ला के बैठे ने, चंगी तरह टाइम नहीं लंघण दिंदे भी। इस टाइम ते तुसीं पुछ लो निक्के निक्के बच्चियां तो लैके आ घरां विच जे किसी नूं बाणी पढ़न दा कह दो ते बड़ी मुश्किल वाली गल है, बहाने ने पढ़नी नहीं आउंदी, समझ कोई नहीं बाणी दी, इतिहास दी। ते नाटकां दा टाइम बिल्कुल अनपढ़ भी होणगे, पुछ लिओ तुसीं दस देणगे भी फलाना नाटक हफ्ते विच 3 दिन आउंदा है, फलाने विच फलाने फलाने ने इस तरह कर दिता, हुण अगे वेखदे हां की करेगा। हालांकि हैरानगी की गल यह है भी ये सब कुछ तमाशा है, ते वो रल मिल के अपना लुट मचाईए उन्हां, असीं वेख वेख के उन्हां वर्गा पहरावा साडे अगां नियाणे पाउंदे ने, उन्हां वर्गी अपनी शक्ल सूरत भेष बना लैंदे ने। इस तरह दा चलदा पिया। ये की है? सिख नूं इह तों महाराज उच्चा चुक रहे ने, महाराज सिख नूं समझा रहे ने, कहने लगे सकल काल का किया तमाशा। साहब कहते परमात्मा ने सब कुछ काल दे दीन तमाशे विच बनाया। मैं बहुत बारी बेनती आखने भी जे निक्के बच्चे आ टीवी ते आए हुए नाटक चेटक ते फिल्मां नूं अपने दिमाग विच कैच कर रहे ने, समझ रहे ने, ते जे असी उद्यम करिए इन्हां नूं बाणी वाले पासे, धर्म वाले पासे, चंगे पासे प्रेरिए, यकीन जानो ये चंगे कर्म नूं भी कैच करनगे, समझणगे। और परमात्मा ने मनुख नूं बुद्ध दित्ती है, पर इधरले पासे सुरत बहुत घट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहना भी औखा है, सत संगत विच बहना कोई सौखा कर्म नहीं, इनू ते तपस्या कह लो, तपस्या करनी है। सत संगत विच बहना ताई ते कारण है, बंदा होर थावां ते घंटियां बदी बह लेगा, पर सत संगत विच 5-10 मिनट बहना बड़ा मुश्किल है। एक करड़ी घालना है। महाराज ने इन बाणी विच भी कहा, कहने लगे जिनके चित कठोर है से बहे न सतगुर पास, ओए बल चल कर झत कढ़ दे फिर जाए बहे कुड़ियारां पास। इहदा कारण गुरु उस मूल नूं दसदा पिया, जिहड़ा साडा मूल है परमात्मा, ते साडा जिहड़ा अंतर आत्मा इन्ना को मैल नाल भर चुके है, वो एक बार साबन नाल जिवें कपड़ा नहीं धुपदा, बहुता मैला होवे ते अंदर साडा फिर ठीक नहीं समझदा अपने आप नूं, फिर ए उस शब्द नाल साडी सुरत अटैच नहीं हुंदी चंगी तरह। जिवें इस तरह कह लो, कई बारी घर विच कोई बजुर्ग हुंदा सियाणा, वो घर विच अपने निक्के नियाणिਆਂ ਨੂੰ कई बारी कहेगा, पोते पोतरी ਨੂੰ मेरे कोल बहुत गल सुनो, वो भजदे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ। कारण की? बच्चे दी सुरत ते उस बजुर्ग दी सुरत मिलदी नहीं पई। ਇਹਦਾ कारण ਵੱਡਾ ਇਹ है, ਜਿਹੜੀ सुरत विच वो ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ है वो सुरत उस बजुर्ग दी नहीं, ते जिहड़ी सुरत उस बजुर्ग दी है
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਪੈੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੜਛੀ ਉਹ ਵਰਤਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਮਾਨੋ ਕੜਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਤਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹੇ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਓਏ ਬਲ ਚਲ ਕਰ ਚੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਕੁੜਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ। ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਸਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਵਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਬਣੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖਿੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਂਝ ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਰਤ ਕੰਨ ਬਹੁ ਸਾਧ ਲੁਭਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਧਰ ਵੇਖ, ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਏ, ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ, ਇੰਨੀ ਧਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਿਤਵਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਖੋਆ ਖਿੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੋਗ ਤੇ ਜੋਗੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 5, 10, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ, 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵੇਰੇ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਓ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਧਰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਂਝ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਉਂਝ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਨਿਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਧਰ ਤੁਰੋ, ਥੋੜਾ ਕਦਮ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੈਠੋ। 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਲਓ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜੋ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਵੇਦ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੇ, ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਮੁਖ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ 10 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਵੀ 5-5 ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਗਿਆਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ 10 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਰਾਜ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥਿਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ। ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਨ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਲ, ਜਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੇਵ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਦੈਂਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਦੈਂਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਜਛਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਛ, ਮੱਛ, ਕੱਛ ਆਦਿਕ, ਜਛ ਆਦਿਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ ਬਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।